कद तक असी मुजफ्फर दे टुकड़ियां ते पलदे रहांगे? कद तक मां? बनवीर पुत्तर, समा भाग ते मुकद्दर अगे किसती चली है? समा भाग मुकद्दर ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਗੜ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਦਾਨ ਚ ਮਿਲੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਗੜ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चित्तौड़ दा राज सिंघासन चाहिदा मां, चित्तौड़ दा राज सिंघासन। ये असंभव है। संभव है, संभव है। रीत तां इहो है कि राज सिंघासन ते वड्डे पुत्तर दा हक हुंदा है। हक हुंदियां होए भी राज सिंघासन तेरी पहुंच तो बाहर ही रहेगा पुत्तर। तां इसलिए मैं हथ ते हथ धरी बैठा रहा मां। जे पिता महाराज महाराणा पृथ्वी राज जी की हत्या सिरोही दे राणा जगमाल ने जहर पिला के ना कीती हुंदी तां ओह चित्तौड़ दे महाराणा हुंदे, सिंघासन ते विराजमान हुंदे कि नहीं? उन्हां दी मौत तो बाद महाराणा सांगा नूं सिंघासन ते बिठाया गया, पर इस तो यह सच तां नहीं बदल जांदा कि मैं राणा सांगा दे वड्डे भरा राणा पृथ्वी राज दा पुत्तर आ। महाराणा सांगा मुगल बादशाह बाबर हथों खानवा दी लड़ाई च मारे गए। उन्हां दी मौत तो बाद सिंघासन ते बैठे रतन सिंह महाराणा सांगा दे वड्डे पुत्तर, ओह भी उम्र च मैथों छोटे सी, पर उन्हां दी मौत तो बाद तां मेरा ही हक बनदा सी। पर अज चित्तौड़ दे सिंघासन ते बैठा है महाराणा दी दूजी पत्नी करनावती दा पुत्तर विक्रमादित्य। कि मैं विक्रमादित्य दा वड्डा भरा नहीं हाँ? हाँ मैं उसका वड्डा भरा। फिर मेरा हक किथे गया? वड्डे भरा दे वड्डे पुत्तर नाल होण वाला न्याय किथे गया? मेरे हुंदियां बेशक बेशक तू महाराणा पृथ्वीराज दा पुत्तर है, उम्र च भी विक्रमादित्य तो वड्डा है, पर यह भी ना भुल कि मैं महाराणा दी विआहता पत्नी नहीं हाँ। मैं उन्हां दी दासी सी, दासी। तू एक दासी पुत्तर है बनवीर, एक दासी पुत्तर, ते ये सच कदे नहीं बदल सकता। पर पुत्तर पुत्तर ही हुंदा मां, ते नियम मुताबिक वड्डा पुत्तर होण कारण सिंघासन ते मेरा हक है, मेरा। मेवाड़ दे सरदार ते उमराव तेनू कदे अपना राजा स्वीकार नहीं करनगे। जे अजिहा संभव हुंदा तां महाराणा रतन सिंह दी मौत तो बाद तेनू राजा ना बना देंदे। महाराणा सांगा दी मौत तो बाद महाराणी करनावती अपने पुत्रां विक्रमादित्य ते उदय सिंह कोल रहण लई रणथंभौर चली गई सी, पर मेवाड़ दे सरदार ते उमराव उन्हें वापस मेवाड़ ले आए ते विक्रमादित्य नूं मेवाड़ दे राज सिंघासन ते बिठा दिता। रीत अधिकारां ते नियमां उत्ते भारी पै जांदी है बनवीर, सदा ही भारी पै जांदी है। मैं इन्हां रीतां नूं तोड़ के रख दियांगा मां, तहस नहस कर दियांगा इन्हां नूं। चित्तौड़ नूं हुण नवीआं रीतां लई तैयार होना पएगा। चित्तौड़ दा सिंघासन साडा है मां, साडा। बनवीर करेंगा की तू? मैं अपना हक खो के लवांगा, इसलिए चाहे मैनू राणा सांगा दे वंश दा नास ही क्यों ना करना पए। बनवीर मां, एक दिन तू मेवाड़ दे महाराणा दी मां बनेगी, चित्तौड़ दी राजमाता बनेगी मां। अजहे हठ दा की फायदा पुत्तर? हठ नहीं मां, प्रतिज्ञा। हाँ मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा। ते बहुत जल्दी ही तेरा ये पुत्र अपनी इस प्रतिज्ञा नू पूरा करके दिखाएगा, जरूर करके दिखाएगा मां।
ਸਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਚਿੱਤੌੜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ। पढ़ के सुनाया जाए। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਜੰਗ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ। ਮੈਵਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂਡੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਤ ਪਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਸਤਾਖਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ। महाराणा विक्रमादित्य सिंह एक निहायत ही कमजोर बादशाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂਡੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਮੇਵਾੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਵਾੜ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਂਡੂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਈ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਤੌੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਕਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇਵ ਤੇ ਚੰਦੇਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਦੋਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੱਤੌੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ। ਬਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਮਾਯੂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਜਬ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਮਾਯੂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਕਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਰਕਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਖੱਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ? ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ, ਛੇਤੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਘੁਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਿੱਤੌੜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਵਾੜ ਦੀ ਰਾਜਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਰਨਾਵਤੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੰਗ ਤਦ ਹੀ ਮੁੱਕੂਗੀ ਜਦ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ।
ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਤ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਚਿੱਤੌੜ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਲਵਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੋੜਤਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਭੇਂਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਵੀ। ਆ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਮਾਯੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਿੱਤੌੜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ? ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਨਿਭਾਊਗਾ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਚਿੱਤੌੜ ਬਚ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਹੁਮਾਯੂ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਹੁਮਾਯੂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਬਨਵੀਰ, ਬਨਵੀਰ, ਬਨਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ? ਬਨਵੀਰ। ਓਹੋ, ਕੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ। ਨਮਸਕਾਰ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਆਓ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਵਾੜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਨਵੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਪਰ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਨਵੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਵਾੜ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਕੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਨਵੀਰ। ਬੁਝਾਰਤਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ। ਕਿਸ ਕੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ। ਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ। ਚਿੱਤੌੜ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਰਾਜਪੂਤ। ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੇਵਾੜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਹੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਕਰਨਾਵਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤੌੜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਰਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚਿੱਤੌੜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਰਨਾਵਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਸ ਖੱਟੋ, ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅਪਜਸ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨਾਲਾਇਕ ਰਾਜੇ ਲਈ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਚਿੱਤੌੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਤੌੜ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਨਗਰਾ ਮਾਲਾ, ਰਾਵਤ ਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਡਾ ਅਰਜੁਨ, ਭੰਵਰ ਦਾਸ ਸੋਲੰਕੀ, ਸੰਜੇ ਝਾਲਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਬੂੰਦੀ ਭੇਜਤਾ। ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜ ਗਈ ਜੰਗ। ਜਦ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੀਕਾ ਖੋਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੌਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਰਨਾਵਤੀ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਯੂੰ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿਤੌੜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਮਾਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਥੋੜਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਚੰਦ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਜਗੱਦੀ? ਹਾਂ, ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ। ਜਿਸ ਬਨਵੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿਤੌੜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਸੇ ਬਨਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਨਵੀਰ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਬਨਵੀਰ। ਮਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਤਿਲਕ? ਰਾਜ ਤਿਲਕ? ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ? ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜਲਦੀ। ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਨਵੀਰ, ਹਾਂ ਮਾਂ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਮਾਂ। ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਾਂ? ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ। ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਯੂੰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਵਾੜ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗੌਰਵ? ਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ? ਰਾਣਾ ਬਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਯੂੰ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ
ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ? ਇਹੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਨਵੀਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਹੈ ਮਾਂ, ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਣਾ ਬਣਾਂਗਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਣਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਜਮਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੁਆਮੀ, ਐਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ? ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਨਵੀਰ ਰੁਕ ਜਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਕਦੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਨਵੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਕਰੇ ਬਨਵੀਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਲੈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੌਕਾ। ਕਾਇਰ, ਕਾਇਰ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਚਲ 'ਚ ਛਿਪ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਬਚਾਊ ਤੇਰੀ ਜਾਨ? ਤੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਬਨਵੀਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ। ਜਿੰਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ। ਓ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਐ ਲੈ, ਸੰਭਾਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਬਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮੇਰਾ ਏ, ਮੇਰਾ। ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਣਾ? ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਦੇਖ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੀੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੀੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਈ ਮਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਮਰ ਜੀ? ਤਾਈ ਮਾਂ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਨ? ਚੰਦਨ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਚੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੁਮਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਮਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖ ਲੈਣੀ ਏ ਕੁਮਰ ਉਦੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ,
ਕੁਣੀ ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ? ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ ਤਾਈਓ ਬਣਾਣਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਖੇਡ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਏ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਪੰਨਾ, ਪੰਨਾ, ਬਨਵੀਰ ਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਨਵੀਰ ਕੁੰਵਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਨਵੀਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਨਾ ਦਾਏ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੇਵਕ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਨਾ, ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਈ, ਕੁੰਵਰ ਉਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦਾਇਮਾ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਏ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਾਂਗਾ। ਉਦੇ, ਮੇਰੇ ਉਦੇ। ਰੋ ਨਾ ਮਾਂ, ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਨ ਰਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਏ ਮਾਂ। ਐ ਕਰੋ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਦਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦੇ। ਚੰਦਨ ਪੁੱਤਰ, ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੰਦਨ ਬਣੂਗਾ ਰਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣੂਗਾ ਚੰਦਨ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਏ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮਾਂ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਖੇਡ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ ਇਹ ਚੰਦਨ ਬਣੂਗਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣੂਗਾ ਚੰਦਨ। ਚੰਦਨ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਚੰਦਨ। ਜੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਚੰਦਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਚੰਦਨ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ, ਮੈਂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਓਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ, ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਚੰਦਨ, ਹੈ ਨਾ ਤਾਏ ਮਾਂ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖੇਡ। ਸੇਵਕ। ਪੰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਦਨ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਏ ਮਾਂ? ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਏ ਮਾਂ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਸੇਵਕ, ਜ਼ਰਾ ਪਛਾਣ ਤਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਰਨਾਵਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦਾ ਬੱਚਾ?
ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦਨ। ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਚੰਦਨ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ। ਖੇਡ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਕੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ? ਹੋਰ ਕੀ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਈ ਮਾਂ? ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਾਈ ਮਾਂ? ਇਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਪੰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਈ ਮਾਂ? ਖੇਡ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁੰਵਰ ਉਦੇ। ਤਾਈ ਮਾਂ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚੰਦਨ। ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਸ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਂ। ਬੈਠ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ ਤਾਈ ਮਾਂ? ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਖੇਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਤਾਈ ਮਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੋ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਆ ਲੋ ਟੋਕਰੀ, ਆ ਲੋ। ਟੋਕਰੀ ਆ ਗਈ। ਚੱਲ ਉਦੇ, ਬੈਠ ਜਾ ਇਸ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਹੋ ਕੇ। ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਏ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਲੁਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸੇਵਕ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਈਓ ਉੱਠਣਾ। ਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਈ ਮਾਂ। ਸੇਵਕ, ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈ। ਜੀ। ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਸੇਵਕ, ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਨਵੀਰ ਤੈਨੂੰ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਓ, ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਮਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਂ? ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਆ ਕੁੰਵਰ, ਆ ਜਾ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਣੇ 'ਚ ਸੁਲਾ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਣੇ 'ਚ? ਤੇ ਲੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਣਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਮਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਏ। ਐਦਾਂ ਰੋਨੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਰਾਖਸ਼? ਹਾਂ, ਰਾਖਸ਼। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂਗਾ? ਖੇਡ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਾਣਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ। ਅਜਿਹਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਚੱਲ ਚੱਦਰ ਢੱਕ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਹਾਂ ਮਾਂ।
ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ? ਮੈਂ ਆ ਬਨਵੀਰ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਣਾ? ਮਹਾਰਾਣਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਰਾਣਾ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਦਾਸੀ, ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਰਾਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬੋਲ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਪੰਨਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਉਣ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਾਣਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬੁਝ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਅੜਿੱਕਾ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਵਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਪੰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤੌੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ। ਤਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜ ਦਿਓ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪੰਨਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਲੋਕ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜੇਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਤਾਏ ਮਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦਾਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ? ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ। ਰਾਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਨਾ ਉਤਾਵਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ? ਪੰਨਾ ਚਿਤੌੜ 'ਚ। ਪੰਨਾ? ਪੰਨਾ ਥਾਏ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੀ ਤਾਏ ਮਾਂ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ हाँ बनवीर, ये पक्की खबर है। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ? ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ? ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। ਪੰਨਾ ਨੇ ਨਗਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਪੰਨਾ ਤਾਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਨ ਸੀ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਪੰਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿਓ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਨਵੀਰ। ਸੈਨਿਕ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਨਾ ਦੇ ਤਿਆਗ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੀ ਨਾ? ਚਲੋ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਆਇਆ। ਚਲੋ, ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਤਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਤੌੜ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਚਿੱਤੌੜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਦਾਈ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜੈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਣਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ।